ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية كمالك وعدد كمالك. الفاتح إلى رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولياء المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا سادتنا المقربين أهل المعنى البقي أهل الذنب والفراد والقدر أجمعين، وأهل حضر المكرمين والجلوس فجل الله بمسان سنظام في المقدم محمد لبان بعالوي سيدنا عبد الرحمن السكاب الرجل من أصول وفرج سادتنا أولياء المقربين مؤلف قلوب النافية مسلم قلوب النافية مشايخ الحضرة والأذكار الأوراد والأحزاب من ضمن الصلوات دعوات من الجن كلهم أجمعين سوس لقراءنا كتبهم أورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا، خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام أبو سامان الفلنباني شيخ عبد الصامد الفلنباني، وصاحب هذا المسجد الإمام كي عبد الحمد بن محمود كي مرقان وأصولهم وفروعهم ومشايخهم مشايخهم وأقرانهم وأصحابهم وأحبابهم والطلاب وتلامذتهم وذريتهم والمتقدم في هذه الحارة في هذا المسجد من العلماء والأولياء والصلحاء والصالحين أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة أمتنا أمتكم أمة المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة، أن الله يدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفعات بالدين والآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. أن الله بركة هذا الجلسة المبارك وهذا المسجد المبارك وهذا الكتاب المبارك في هذا البركة وهذا الوقت المبارك
افتح علينا عليكم فتوها العارفين فقنا في الدين وإليكم التأويل جعلنا وإياكم هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين جعلنا فاتح كل خير مغرق الشر ويشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصل الشفاء سيدة بنت عمر الدوس حسان بن أحمد توفيق بن المشاب اللهم علي بن ضمن ابنهم رفيع سيدة الزبيدة بنت عبد الله بن أبي شهاب أمنا الحبيب محمد بن عباس المنور وكل من أوصلنا بشفاعنا الله يشفيهم شفاعنا جلا شفاعنا يرزقنا العالمة الذي صالحة جالبة لكل خير فتن من شر النور بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Di malam ke-24 daripada bulan Jumadil Akhir kembali kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita diizinkan Allah untuk menghidupkan majlis taklim ini, menghadiri majlis taklim ini untuk mengambil keberkahan, kemanfaatan, terutama kita harapkan ada ridwan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah. Yang mudah-mudahan dengan majlis ini pun menghantarkan kita kelak untuk mendapatkan wafat dalam badan husnul khatimah setelah panjang umur dalam sehat wal afiyah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Masih kita di muqaddimah kitab yang mana beliau mengatakan, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid daraini amin. Wa yaqulu al-fakir ila Allahil ghani Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani khadim fuqara'i fi Makkatil Musyarrafah, telah berkata seorang hamba Allah yang fakir di hadapan Tuhannya Allah yang maha kaya, Syekh Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani, khadim, seorang pembantu daripada fuqara yang ada di kota Mekah Al-Musyarrafah. Ini ungkapan ketawaduan seorang sosok agung, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang kita kenal beliau sangat masyhur bukan hanya di Nusantara tapi di banyak negeri-negeri, terutama di Asia Tenggara. Kitab beliau dibaca di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan juga alhamdulillah di Indonesia. Ma'asyal ahbab, dalam kitab ini beliau mengatakan telah berkata seorang hamba Allah yang fakir kepada Allah. Ini ungkapan ini sering kita galak make melok-melok ikhwan. Kalau kita nulis surat, nulis apa sama kawan kita, al-fakir ilallah, seorang yang fakir di hadapan Allah. Itu memang indah. Ucapan itu bentuk ketawaduan, iktiraf, pengakuan seorang hamba yang dirinya fakir di hadapan Allah. Tapi jangan kita ini mengungkapkan kalimat itu, tapi kenyataan diri kita seakan-akan tidak ngerasa fakir di hadapan Allah, ngerasa tidak butuh sama Allah. Nah, ungkapan ini memang keluar hakikat hakikiyah dari seorang yang mengenal Allah, yang tahu benar Allah itulah zat satu-satunya yang maha kaya
tidak ada selain Allah yang memiliki segala kekayaan yang ada dalam semesta ini, dan menyadari sepenuhnya dirinya adalah hamba Allah yang fakir, nol, tidak punya apa-apa. Fakir ilmu, fakir amal, fakir kebaikan, fakir termasuk kefakiran dalam urusan hajat duniawi. Beliau ungkapkan itu karena seorang ketika merasa dirinya fakir, dia akan diberikan pemberian oleh Sang Maha Ghani yang Maha Kaya, yaitu Allah. Sebagaimana Imam Abdullah Al-Haddad pernah mengungkapkan dalam gosidahnya yang cukup akrab, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, sebenarnya sudah cukup Allah mengenal aku, Allah tahu apa hajatku, tak perlu aku minta lagi, Allah Maha tahu apa yang kubutuhkan, apa yang bakal terjadi pada diriku sampai aku wafat. Tak perlu aku minta, Allah akan berikan yang memang sudah harus Allah berikan. Tapi aku terus akan meminta kepada beliau. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tapi aku akan terus fadu'ai wa ibtihali. Doaku merengek-rengek aku akan di hadapan Allah akan kulakukan, walaupun aku tahu apa yang bakal aku dapatkan sudah ditentukan Allah, apa yang bakal terjadi sudah ditetapkan Allah. Tapi aku akan terus merengek-rengek di hadapan Allah, meminta kepada Allah. Syahidun li biftiqari, nunjukkan kalau aku ini fakir, butuh sama Allah. Jadi ulama salihin seperti itu. Ibadahnya mereka, sholatnya mereka, semua amal kebaikan yang mereka lakukan karena mereka ngerasa butuh sama Allah. Makanya mereka paling takut kalau sudah ngomong aku. Itu sifat syaitan anani. Mereka selalu menggandengkan setiap amal mereka dengan hadza min fadli rabbi la hauli wala biquwah minni. Lalu kesawadoan lagi diungkapkan oleh Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dalam kitab Muqaddimah ini. Beliau menisbahkan dirinya Al-Faqir ilallah Al-Ghani Abdus Samad Al-Jawi. Nah, memang ulama kita itu selalu menisbahkan dengan tempat. Al-Jawi, Asy-Syafi'i madhaban dari madhabnya, Al-Asy'ari dari akidahnya. Al-Jawi dulu memang ikhwan, orang di luar Indonesia itu sebelum kemerdekaan, terutama zaman-zaman masih tahun-tahun 800 ke bawah, 900 ke bawah, itu orang tahunya Indonesia ini Jawa. Ya, pergi ke Jawa, walaupun turunnya di Palembang, turunnya di Aceh, turunnya di banyak tempat. Kadang-kadang mereka menyebut Nusantara ini dengan sebutan Jawa, padahal tidak juga. Ya, termasuk banyak kalau kita baca manaqib salaf, orang-orang soleh itu yang masuk dakwah ke Indonesia, mereka dikatakan kana radhiyallahu anhu safara ila biladi Jawa. Pas diteliti ternyata bukan Jawa, di Makassar, ternyata di Padang, ternyata di Palembang. Cuma dulu memang dikenal Jawa di sebagian orang-orang di Mekah, terutama di Haramain. Al-Jawi, tapi beliau tegaskan Al-Falimbani, aku ni wong Palembang, kata beliau, menisbahkan dirinya ya dengan bangga, dan kita menjadi bangga dengan beliau Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini. Al-Falimbani khadimul fuqara, aku adalah pembantu. Nah, sampai sekarang guru-guru kita akan mengatakan seperti itu. Khadim tullabul ilim, aku adalah pembantu para thalabul ilim. Khadim ilim, ada yang mengatakan khadimul ilim, seperti Sayyid Muhammad bin Al-Maliki akan mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan khadim fuqara fi Makkatil Musyarrafah, aku adalah pembantu orang-orang fakir yang ada di kota Mekah. Ghafarallahu lahu wa walidayhi wal muslimina maghfiratan wa rahmah, semoga Allah mengampuninya, yaitu diri beliau, wa walidayhi, dan kedua orang tuanya, dan alhamdulillah kita dapat bagian doa ikhwan, wal muslimina, dan semua orang muslim, maghfiratan wa rahmah, ampunan dan rahmat Allah. Coba minta maaf ya, kami pengurus masjid itu kipas angin 2 mati ke baik mubadir kata uangnya. Siapa pengurus masjid sini? Kipas-kipas, Bapak maju ke depan Pak, jangan di belakang.
kosong masih depan. Itu yang bagian tepat betina doi kok mati kan. Iklam, lalu beliau menyampaikan, yang dipakai jangan dimatikan. Ngapa dimatikan? Yang tak pakai kata uangnya mati kan. Yang ada uangnya biar badir ya. I'lam ayyuhat talib ad-dar al-akhirah anna kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit-taqwa al-madhkur fi qoulihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Beliau memulai dengan memuji kitab Imam Ghazali yang kemarin baru kita khatamkan ya di Mushola Sairus Salikin. Mushola Sairus Salikin Lorong Manggar ini baru minggu yang lalu kita khatamkan kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah ya. Beliau pertama kali mengomentari memuji kitab Bidayatul Hidayah. I'lam ayyuhat talibud darul akhirah, ketahuilah wahai orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Anna kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Ghazali radhiyallahu anhu, sesungguhnya kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali itu adalah jami'un lit-taqwa, mengumpulkan, membawa orang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita mampu mengamalkannya. Isi dari kitab Bidayatul Hidayah. Al-madhkur fi qauli ta'ala, yang boleh kusimpulkan kata beliau, kitab itu telah disebutkan dalam Al-Quran sifatnya dengan sebutan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal untuk akhirat. Sebaik-baik bekal akhirat itu adalah takwa. Jadi kitab Imam Ghazali itu kalau memang kita pakai, kita ambil, kita jalankan, insyaallah kita menjalankan apa perintah Allah ini. Wa tazawwadu, berbekallah. Untuk apa? Bekal akhirat. Ini ikhwan yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kita sering kali mengajarkan, membimbing, bahkan mendoktrin anak kita biar mencari bekal dunia. Dengan istilah kita memikirkan masa depan. Yang mana fokus masa depan kita sifatnya dunia. Mana cara anakku kayak punya pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang bagus, lalu dia kelak punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya jabatan tinggi. Itu yang kita pikirkan. Tidak kita mikirkan darul akhirat, zadul akhirat, bekal akhirat. Baca dan baca Quran harus punya target. Sebelum masuk SD lah bisa baca Quran. Kelas 3 lah hafal juz amma. Kelas 6 minimal sudah hafal surat-surat pendek, Yasin, Tabarok, Waqiah. Salat sudah istiqomah, ba'diyah qobliyah sudah jalan dewek. Itu target kita. Nutup aurat sudah sempurna sebelum dia balik. Itu zadul akhirah. Diajarkan amalan-amalan yang soleh dan yang tidak kalah penting dan sangat penting. Mengenalkan yang mana halal, yang mana haram, yang mana jalan menuju ke ridha Allah, yang mana jalan yang menuju ke kemurkaan Allah. Wa ja'alnahu najdain, kami jadikan dua jalan kata Allah. Tinggal milih nak masuk ke jalan ridha Allah atau ke jalan kemurkaan Allah. Memikirkan bekal akhirat itu yang penting. Ya. Boleh anak kita, beb, anak aku ni tak galak pesantren, dia nak tetap nak sekolah tu lah, pengen jadi dokter, bagus. Cuma bekali dia agar dia punya bekal untuk mampu ibadah dengan baik. Kenalkan yang ini haram, yang ini halal, ini boleh, ini tak boleh. Batasan-batasan, bahkan kita butuh dokter. Kita tanam ke dia untuk menjadi dokter yang soleh dan soleha, yang tidak ngejar dunia dengan dokter, tapi dia lebih banyak jiwa sosialnya. Ya, ini kemarin baru meninggal seorang tokoh habaib sepuh di Palembang, Al-Aman Habib Ahmad bin Idrus bin Syihab, lebih dikenal Habib Muhammad Budi karena dia punya toko buku Budi. Anaknya banyak jadi dokter, termasuk dokter senior di Palembang. Di pelabuhan kita kenal ada dokter Zain, ada dokter Zainab. Yang sampai kepada kami itu beliau
berwasiat kepada anaknya jadi dokter bapikok tu, kalau kamu buka praktek dokter, tempat praktek kamu jangan belagak-belagak gini. Sederhana be. Mungkin kalau bapak tahu dulu kita ingat dokter Zain itu punya buka praktek di lorong dokter Emisa. Ya di jalan dokter Emisa dekat Agusti itu. Bawa rumah pak. Sederhana ni. Kenapa harus begitu? Kalau kau buka praktek dokter, tempat kau belagak mewah, wong miskin takut mampir. Wong miskin kaget takut mampir nak berobat bingung. Kalau nyingok dokter ni rumah tempat prakteknya sederhana, wong miskin tak segan. Terus yang jelas di dokter oleh beliau, jangan pernah nyari untung dari ngobat wong. Kalau pacak nolong. Yang seperti itu. Jadi jadilah dokter silakan, jadi apapun ahli apapun silakan. Tapi tolong di basicin agama dari sebelum dia masuk ke SMP. Sebelum masuk SMA dia sudah punya bekal. Nambah dia ngejar dunia naik SMP, tambah lagi bekal akhiratnya. SMA tambahkan lagi kekuatan. Itu yang kita harus pikir. Tazawwad. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sehingga ketika anak kita kelak menjadi seorang pengusaha, seorang pejabat, seorang pedagang sukses, dia tidak berani untuk berbuat licik, dia tidak berani korupsi, dia tidak berani menipu, dia tidak berani berbuat kezaliman yang diembeknya halal. Dikit tapi tidak apa-apa, yang penting halal. Karena ada bekal tadi. Kalau tidak ya na'udzubillah min dalik. Banyak minta maaf apalagi kedokteran misalnya, itu biayanya besar pak. Mak mana tahu orang tua kadang-kadang mendoktrin anaknya, pokoknya kau sekolah tinggi-tinggi, kau masuk kaget kau dapat ya besar, bapak ngabiskan duit ratusan juta bahkan mencapai M untuk jadikan kau dokter spesialis ini. Jadi anak di dokter untuk mencari keuntungan. Makanya kita nak sabar juga kadang-kadang hadapi berapa dokter. Ya tidak seluruh ya, ada dokter-dokter itu jingoknya dengan tepat-tepek tengah 200 mentu. Itu yang ecehan masih. Langsung masuk tempat penapit 2,5, 3,5. Belum resep, belum kena sontek, tidak kena sontek itu. Cuma senggol pegang-pegangnya baik. 3,5 mentu. Unjuknya resep. Nah, sudah unjuknya resep. Kaget kalau obat habis sini lagi. No. Lokak mentu duit lagi. Sini lagi. Dulu Allah irham. Mungkin bapak yang agak sepuh kenal. Dokter Pahar pak. Dokter Soleh Pahar. Sama. Buka praktek di bawah rumah majelis rumah Malang tuh, Ahlul Kisah. Majelis Ahlul Kisah yang sekarang diasuh oleh guru kita Habib Ali Al-Haddad, dulu Ustaz Muhammad bin Husain. Beliau buka praktek di bawah kolong itu, bawah rumah itu. Murah. Balik dapat obat pula. Subhanallah. Wong tu lah sembuh duluan. Belum minum obat. Kenapa? Dilayani dengan ramah, dengan baik. Berapa dok? Sekian. Oh, benar dok. Murah ni. Terus balak ngobat pula enggak balik. Belum minum obat lah sembuh pasien. Kalau kita ketemu dokter yang model, berapa dok? 2,5. Belum obatnya. Nambah sakit balik. Nambah sakit. Nah, kita butuhlah seperti itu ya kawan. Ya, pejabat yang punya jiwa, punya ketakwaan kepada Allah, takut. Ya, kita kadang tidak habis pikir, tidak habis pikir. Berapa banyak mereka-mereka yang memiliki jabatan justru di saat ini kan sampai sekarang pun kejadian. Yang dulu tuh kejadian terus. Sedang musibah, sedang orang memperjuangkan nyawanya, masih ada yang korupsi bantuan. Mengkorup bantuan dari pusat atau dari provinsi ke bawah. Ya Allah. Zaman Covid, wow. Itu benar-benar bingung kita. Ya bansos segala macam. Tak amanah, tak punya wallah. Jadi boleh kawan, kehidupan ini kita butuh orang ahli-ahli yang sifatnya kebutuhan kehidupan dunia kita butuh. Tapi mereka harus punya bekal agama. Fa inna khair zad taqwa. Baik. Fatazawwadu. Ya. Jadi kalau kamu punya anak lagi mondok di pesantren, jangan dulu diajak berfikir kawin. Omongkan tazawwad qabla tazawwaj. Tazawwad qabla tazawwad, berbekal ilmu dulu kau baru mikir ke kawin. Kalau budak sedang mondok tawari kawin, hilang ilmunya. Tak nyambung lagi.
Tazawwad qabla tazawwaj. Kalau sudah selesai mondok, sudah mapan, punya ilmu dan mengamalkan ilmu, siap untuk berdakwah, memang itu kebutuhan, kawin ke. Baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa fihi ilmun nafi' fid dunya wal akhirah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya kita lihat kemarin bagaimana diajak bermuamalah dengan orang-orang yang baik, bermuamalah dengan orang yang punya kedudukan jabatan, bermuamalah dengan orang-orang fasik. Detail diajarkan kepada kita. Fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi, maka hendaklah setiap muslim mengenal buku itu, mempelajari buku itu. Kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali. Falidha ahbabtu an utarjim masailahu ma'a ziyadati masailan nafsiyah fi hadzal kitab bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Maka di sini kata beliau, aku menginginkan untuk menterjemah dan menambahkan beberapa pembahasan dari kitab tersebut dalam kitabku ini. Artinya beliau ngembek di kitab ini juga dari sebagian isi kitab Bidayatul Hidayah, dan ku terjemahkan, kata beliau, dengan bahasa bikalamil jawi, dengan bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa ya orang gelem itu bukan, badai kemana Sunda, bukan, bahasa Melayu, tulisan Arab hurufnya tapi dibaca bahasa Melayu. Saya mau makan, kemana engkau pergi. Nah, tulisannya Arab, uang Arab dewe tak baca macamnya. Nah itulah Arab Melayu dibahasa dengan bahasa gitu. Jadi subhanallah ikhwan, ya artinya antum ini bisa mempelajari kitab ini. Nah, untuk dicetakkan kitab ini beliau nuliskan bahasa Arabnya dan terjemahannya dengan bahasa Melayu. Yang ya pakai ain titik 3. Yang demikian dal alif mim kaf ya demikian. Ya, seperti itu. Ya, kalau antum punya kitab bisa baca. Tapi di sini ya kami sendiri mungkin membaca yang Arabnya baik, karena yang kami sampaikan artinya juga ada yang di kitab ini sama. Ya. Baik. Untuk apa? Liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil Arab. Untuk biar bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak paham tulisan bahasa Arab. Jadi beliau terjemahkan dengan bahasa Melayu, tulisan Arab. Nah, tidak tahu di pesantren itu kadang disebut juga bahasa ini, tulisan ini dengan tulisan huruf bego. Bukan bego, bukan bego. Ya saya sendiri tidak tahu kenapa disebut bego itu. Ya, kayak kami tahu Latin Arab. Banyak uang dulu Pak di Palembang ini, ya bahkan ada yang masih hidup sekarang. Itu tidak baca nulis bahasa Indonesia. Tulisan abjad Latin itu A B C D tidak baca. Tapi tulisan bego macam ini pandai luar biasa. Masih ada uang nenek-nenek gede-gede tua di Palembang ini yang masih mampu nulis, belajar nulis surat, nulis apa pakai bahasa ini. Tulisannya Arab dibacanya Melayu. Tapi kita tunjukkan tulisan Indonesia tidak baca dia. Ya tidak bisa. Baik. Wasamaituhu bidayati salikin fi sulukil maslakil muttaqin, dan aku beri nama, kata beliau, kitab ini dengan nama Bidayatus Salikin, Hidayatus Salikin fi sulukil maslakil muttaqin. Hidayah, petunjuk, salikin bagi orang yang hendak menuju ke jalan Allah. Fi sulukil maslakil muttaqin, dalam menuju jalan bagi orang-orang yang hendak mencapai derajat muttaqin. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslih,
Semoga Allah memberikan manfaat di kitab ini sebagaimana Allah beri manfaat pada kitab aslinya, yaitu Bidayatul Hidayah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu beliau kembali dengan tawadhu mengucapkan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Waratabtuhu ala muqaddamati wa sab'ati abwab wa khatimah. Khususun kitab ini kata beliau pertama muqaddimah yang kita lagi baca, pembukaan. Kemudian ada 7 bab, 7 pembahasan. Sepenuh kitab ini ada 7 pembahasan dan ditutup dengan khatimah, penutupan kitab. Sekarang masuk kita kepada muqaddimah. Muqaddimatu fi bayanil ilm nafi' wa fadlih. Muqaddimah menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang berilmu, yang mengamalkan ilmu dan yang menyebarkan ilmu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Wal ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik azza wa jal wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururihi. Ilmu nafi', ilmu manfaat itu apa? Ilmu ini banyak, Pak. Bahkan kita ni tahunya kalau sudah nuansa Arab, pakai bahasa Arab, ya, dipelajari di pondok, di pesantren, di madrasah, itu ilmu syariat uji kita. Ternyata tidak semuanya ilmu itu ilmu syariat, Pak. Ya. Termasuk contoh ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab itu sangat kita butuhkan, disebut juga dengan ilmu alat, nahwu, shorof, ya, untuk yang bidayah yang baru-baru belajar. Ilmu ini, maaf, orang kafir di negeri Arab belajar juga. Orang-orang Arab yang murni ngejar dunia, duduk di madrasah, SMP, SMA, kuliah, belajar bahasa Arab juga. Kita pun membutuhkan ilmu itu dipelajari juga di dalam pondok, di madrasah. Ya macam kita belajar bahasa Indonesia. Ya. Orang di pondok belajar bahasa Indonesia juga untuk bisa paham, ngartikan, terjemahkan. Cuma siapapun mempelajari itu, orang kafir, muslim, fasik, soleh, toleh mempelajari. Bahasa Arab juga sama. Orang kafir, orang muslim mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof. Orang fasik, orang toleh, orang soleh mempelajari juga. Mereka yang belajar ilmu kimia di negeri Arab pakai bahasa Arab. Belajar ilmu kedokteran pakai bahasa Arab. Belajar komputer pakai bahasa Arab. Nah, itu tak termasuk dalam hukum ilmu syariat. Tapi dia ilmu alat yang membantu kita untuk bisa paham ilmu syariat. Nanti di situ lagi ada bahasan macam-macam ya dari ilmu-ilmu itu. Ada yang disebut nanti ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Ini yang kalau kita bisa embek dari apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah dalam kisah hadis Jibril. Disebutlah dari hadis tersebut muncullah yang dikenal dengan Arkanuddin, rukun agama. Yang ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku apa itu Islam wahai Muhammad. Dia nyebut nama Nabi dengan Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ila sabila. Rukun Islam yang dijawab oleh Nabi. Nah, ini ilmu syariat. Perlu kita pelajari sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang muslim berakal baligh, wajib.
Kemudian nanya lagi, mahwal iman, akhbirnal iman, apa itu iman? Dikabarkan Rasulullah tentang iman. Antuk minu billah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minal. Tentang rukun iman, ini ilmu tauhid, ini ilmu syariat juga yang wajib kita ketahui, walaupun tidak harus sampai dalam-dalam nian. Untuk orang awam ada batasannya. Mengenal sifat 20, mengenal sifat wajib, sifat mustahil pada diri Allah, Nabi dan Rasul. Sampai situ jadilah, tidak perlu sampai kita detail sampai dalam menjelimat ilmu tauhid itu. Hati-hati. Lalu ditanya lagi oleh Jibril tentang apa? Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab dengan anta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menghambakan diri di hadapan Allah, engkau beramal baik di hadapan Allah, beribadah di hadapan Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Tapi kalau kau tidak mampu, pastikan Allah itu nyaksi ke kau. Nah, ini kembali kepada ilmu tasawuf yang membersihkan hati dan jiwa kita, yang mengajarkan kita bagaimana akhlak zahir, akhlak batin, yang mengajarkan kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah. Nah, tiga kok inilah secara global disebut ilmu syariat. Nanti masuk di situ. Untuk mengenal, kita butuh mengenal ilmu hadis, ya, mengenal sosok Nabi, mengenal situ nanti ilmu sirah. Tapi tidak semua ilmu yang dikatakan dipelajari di pondok itu sekalipun, apalagi berhubungan dengan bahasa, itu bisa bermanfaat untuk kita di akhirat. Jadi ilmu yang cak mano, yang disebut ilmu syariat, yang perlu kita pelajari, yang bisa manfaat untuk dunia dan akhirat, terutama akhirat. Dijelaskan oleh beliau sebagaimana Imam Ghazali juga menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Wal ilmu nafi, ilmu yang manfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika minallah, yang bisa menambahkan rasa takut kau kepada Allah. Bertambah rasa takut kita kepada Allah, yang menjelaskan tentang halal dan haram, yang menjelaskan kepada kita ini diharamkan Allah, ini dimurkai Allah, ini diridhai Allah, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah yang sah, ini ibadah yang batil, menjelaskan sehingga muncul rasa takut kepada Allah pada diri kita. Dijelaskan ini tidak boleh, ini haram, akan datang azab Allah. Kalau kau meninggalkan yang keburukan, melakukan kebaikan, akan datang daripada kenikmatan Allah, surga tempatmu kelak di yaumil qiyamah, dan seterusnya. Muncul rasa takut. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Nah, ini balik kepada ilmu tasawuf yang mengenalkan pada dirimu tentang aib dirimu sendiri. Bukan cegodean ngurusi kekurangan uang, tapi ngurusi kekurangan pada diri kita sendiri. Tidak ada khusyuk dalam ibadah, setiap beramal ada riyaknya, ada sum'ahnya, punya sifat asud dengki, tidak boleh mendapat nikmat, tapi mulai hati kita bergejolak, suudon sama uang. Nah, ini butuh ainul basirah yang terang, dibersihkan, dihilangkan. Ilmu inilah yang manfaat, ilmu tasawuf. Nak belajar benar-benar, tapi sebelum masuk ke tasawuf, tadi syariat dulu pahami. Mak mana cara istinja yang baik yang benar, mandi wajib baik dan benar, berwuduk baik dan benar, solat baik dan benar, puasa baik dan benar, haji dan seterusnya. Jangan langsung masuk tasawuf tanpa memiliki dasar yang kokoh tentang ilmu fikih. Makanya ketika Jibril bertanya, pertama ditanyakan tentang syariat Islam, rukun Islam. Itu yang pertama ditanya. Nah, di awal itu mengenal asyhadu syahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mengenal sifat-sifat Allah, mengenal tauhid agung Rasulullah, dikenali. Baru nanti kita masuk ke ilmu tauhid tadi. Wa yazidu ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wajal. Dan semakin dengan ilmu yang tadi, engkau akan lebih mengenal Allah. Maaf ikhwan, bukan sekedar dengan wiritan panjang. Melok tariqah ini tariqah itu boleh, tapi kembali lagi usi binafsi yakum taqullah, dan ini wasiat semua aulia, semua ulama.
Bener ke dulu ibadah, baru masuk torigo. Melek torigo ni puasa sekian puluh hari, puasa putih, puasa apa macam-macam. Wuduk belum benar, yang membatalkan wuduk dah paham, yang membatalkan solat dah tahu, bacaan yang benar dan salah dalam Fatihah belum paham. Jangan langsung masuk. Syariat tegakkan, tasawuf ngebungkusnya. Syariat tanpa tasawuf kaku hidup kita. Kita tidak akan merasakan keledatan ibadah. Yang kita pikirkan cuma sah tidak sahnya baik. Sah tidak sahnya baik, tidak mikirkan mak mana hubungan kita saat hadir di hadapan Allah yang Maha Agung, Maha Besar memandang kepada kita, ada rasa takut, rasa sifat-sifat yang menjadikan khusyuk solat. Macam kita dapatkan ya, seorang anak yang baru selesai hifdz Quran, baru selesai ngapal Quran. Dia maaf tidak dibasikin tentang ilmu fikih yang kokoh, yang bagus, yang kuat dalam mengimami solat. Begitu dia dijadikan imam, disuruh jadi imam, yang dia jago benar, jangan sampai salah siku ayat pun. Dia tidak mikirkan bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, i'tidal yang benar. Yang dia pengen pokoknya maco ini dari ayat misal Al-Baqarah dari 201 sampai 250 tanpa dosa salah. Panjang pendek makhrajnya pokoknya harus, apalagi di belakang ada guru syekhnya yang hafal Quran. Nah ini yang melenceng dari ilmu tasawuf. Yang jadi patokannya bukan dia bacaan benar di hadapan Allah yang memiliki kalamullah itu. Benar tak syariatnya di dalam solat. Yang dia takutkan salah kalau didengar oleh guru di belakang. Begitu salah guru berdehem pula di belakang. Nah sama ni ecek-ecek solat namanya. La ilaha illallah. Jadi dengan syariat yang kita miliki, kita pahami, kita solat dengan ilmu tauhid tadi, meyakinkan kalau kita dipandang Allah, kita nak merasa kita mandang Allah tak mampu, bukan derajat kita ke situ, tapi kita yakin tidak akan salah dan tidak akan pernah menasihat Allah selalu memandang kita. Malu ketika dia berbuat salah, malu ketika baca Quran salah, malu ketika dalam melakukan solat itu dia berharap pujian, sanjungan dari manusia. Kemudian ilmu yang manfaat itu wa yugallilu min ragbatika fid dunya, semakin nambah ilmu semakin dak pula ngejar dunia. Semakin lari dari di kehidupan dunia yang segala macam yang banyak menipu. Bukan tanpa punya ilmu, tanpa dia jadikan fasilitas untuk ngumpul ke dunia. Seperti sering kami sampaikan ya, makmurkan masjid, jangan mencari kemakmuran dari makmurkan majlis, jangan mencari kemakmuran dari majelis. Nah, semakin dia baca, nambah ilmu, nyari tempat-tempat yang bagus, tempat yang bonafit untuk ceramah, untuk muka majelis. Ya, dulu kami pernah duduk dengan almarhum Ustaz Nawawi Danci, rahimahullah rahmatul abrar. Beliau sengaja mengundang kami dengan husnuzon beliau untuk membekali santri-santri beliau yang bakal terjun di bulan Ramadan, bakal jadi imam di masjid di kampung. Nah, di antara yang kami sampaikan di hadapan santri-santri itu yang beliau senang, agak mereka itu kan ditunjuk kiai yang nunjuk, kau di masjid anu, kau di langgar anu, kau di masjid anu, bukan milih dewek. Hati-hati ketika kiai nunjuk kau kaget di masjid anu, kau di masjid anu. Masjid atau kalau masjid Fatah ini masuk lorong kecil ujung pinggir sungai pula. Dak ngetop katik di peta masjid itu. Begitu juga masjid lesu, katik semangat. Nah kau get di masjid agung, wah langsung. Kau masjid takwa, wah masjid ngetop. Hati-hati, dari awal sudah salah kau. Kita pun sebagai orang tua, begitu dengan anak kita, kau ditugasi kiai di mana? Di Langgar, Ihsan bah, di Tigoile, masuk lorong kecil, juga pula. No, apa kayaknya kau kan sudah apa 30 juz. Apa disebut Langgar kecil juga lu kampung pula? Soalnya kau tu masjid besar. La ilaha illallah.
Tidak ada ketaatan sama guru. Berontak dengan ketentuan guru. Main faedah. Al-Quran bisa jadi nuntut dia, bukan malah menolong dia. Bahkan kalau di antara anak kita tadi itu hafal 30 juz, lotok kering, tak katik salah, dites paling hebat, paling jago, juara pula. Uji kayak kau tahun ini tak usah ngimami di mana-mana, duduk manis di rumah, jadi makmum di masjid. Senang hati ini. Ngapa? Inilah yang terbaik yang diberikan Allah untuk aku lewat lidah guru. Bukan, ngapa aku tak jadi kenimam? Aku nak diminta oleh 5 masjid ngomong sama aku, cuma kayak yang nentukan. Masjid mewah-mewah, belagak pula. Begitu kayak ngomong tak usah jadi imam dimanapun, duduk manis be, jadi makmum, lesu dia, kecewa, bahkan bersangka buruk sama gurunya. Tak manfaat Quran kau berarti, tak manfaat. Kalau yang memang Quran itu hadir benar di hatinya, marhaba, nurut, senang hati. Balik ke rumah, bapak ini mana kau ditugas ke mana, ke masjid mana? Tak boleh jadi imam tahun ini, bah, suruh jadi imam. Benar, kiainya ngomong, sudah anak itu yang terbaik di bapaknya. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang, ngapa gitu? Kau kan diminta oleh bapak haji pula, ngimam masjid, sudah kaki aku yang ngomong sama kiai, maksa ketahan. Minta biar kiai ngaminkan untuk anak kita ngimam di masjid besar mewah. Wah, pokoknya masjid itu luar biasa ngetopnya. Kiai tadi belum tentu senang, karena kita maksa, ya sudah lajulah tadi itu bukan dengan ridho, nambah anco budak, bukan nambah bagus. Kalau Allah sayang mungkin digagal ke, kalau tidak sayang dibiar ke, tambah naik, tambah ngasuh hebat, tambah ngasuh tinggi. Mulai kenal di masjid tuh kayo-kayo banyak, diundang besok di sana khataman, diajak buku sana, wah tambah kenal mong kayu, tambah kenal mong kayu, tambah kenal sampai hanya dunia. Naudzubillah. Nah, ilmu juga sama. Ya, Al-Quran adalah bagian besar ilmu. Ilmu pacak ceramah, paham dalil-dalil tentang 4 madhab, dikuasai galau sampai dia ngetop. Bahkan buat apa namanya, konten-konten tanya jawab ilmu biar viral. Tujuannya apa? Ya nyari masukan duit. Biar dikatakan dunia juga bukan cuma dunia itu duit, ikhwan. Pujian, sanjungan. Apa tuh? Flower apa? Mau ngirim unjuk jempol, wah bangga kita sana. La ilaha illallah. Ilmu yang manfaat, wa yughalliluka ragbatika fid dunya, yang membuat kau semakin kecil keinginan untuk mencari dunia. Itu baru ilmu yang manfaat. Wa yaziduka fi raghbatika fil akhirah, dan menambahkan keinginanmu untuk mencapai kemuliaan, kenikmatan, keagungan di akhirat, bukan di dunia. Tak berharap namanya dimuliakan, diviralkan, tidak. Bahkan ketika dia dapat punya amalan, punya sesuatu kelebihan diketahui orang, dia malah merasa takut. Lalu kata Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ilmu yang manfaat adalah wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtariza minha, yang mana ilmu itu akan memberitahu kepadamu di mana letak-letak keburukan amal kau, di mana letak-letak kegagalan ibadah kau. Masya Allah, secara fikihnya hebat, solatnya bagus, bacaannya bagus, rukuk sujud bagus, tapi di situ ada sifat ujub, adoria, ya. Di situ hanya dia sadar, ya Allah, selama ini aku ini bukan karena Allah, ngapalku bukan karena Allah. Bukti apa? Ketika disuruh tak boleh jadi imam, langsung berontak hatinya. Berarti ngaji Quran nak jadi apa? Berarti kamu pelajari ilmu fikih sampai sehebat itu, paham 4 mazhab untuk apa? Ketika guru melarang atau tidak dipakai wong, ngasuh cak mana, tak dihormati wong, dia ngerasa singgung. Bahkan bapaknya malah singgung juga. Ya Allah, anak yang belajar tinggi, ilmunya ada titel di belakang LC bla 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 bla. Pas dipanggil oleh MC, insyaallah ceramah agama malam hari akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Fulan bin Fulan bin Fulan. Tak nyebut ke titelnya.
Anak aku tuh sarjana sudah, nggak pernah disebut. Mbaknya protes. Ilmu yang mengajarkan kepada untuk mengenal aib kekurangan yang ada pada ibadah kita. Nah contoh ikhwan untuk diri kami sini kita semua. Kita mungkin selama ini ngerasa sudah belajar sama banyak ustaz tentang ilmu fikih. Kita ngerasa salat kita sudah benar. Tapi kemarin kita bermaksiat kepada Allah. Maksiat bukan maksiat kecil. Perlu ditanya. Balikkan kepada Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Salat itu menjaga kita dari kejemukan. Nah ini berarti bukti kalau salat aku masih tidak beres. Yang selama ini aku ngasah aku salat sudah sempurna, sudah bagus dengan sesuai ilmu fikihnya, ada kalau sunnah Nabi ada kalau. Ternyata belum mampu menjaga aku dalam meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tanya ada apa dengan salat aku? Kok aku masih doyan bermaksiat, bahkan munafik lagi. Depan wong pecah malaikat, di belakang wong dia bermaksiat. Dewean di rumah kah, di manalah. Ini bahaya. Ya. Nah, ilmu yang mengajarkan kita untuk mengupas, membuka aib-aib yang ada pada diri kita yang mungkin wong tidak tahu. La ilaha illallah. Hatta tahtariza minha, sehingga engkau berpaling atau menjauh darinya. Dan ilmu yang manfaat adalah wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururih, yang menjelaskan kepadamu bagaimana tipu daya syaitan, talbis syaitan, dan tipuan-tipuan syaitan lainnya. Banyak kan kita butuh pembimbing, adanya guru yang mengajar kita, mengarahkan kita. Jangan sampai kita salah langkah. Ya mungkin kita pernah dengar sering dari cerita-cerita salaf. Kadang-kadang kita tertipu oleh talbis syaitan. Syaitan itu akan menyampaikan kepada kita tentang fawaid ilmu, amalan-amalan berkah. Di antaranya wirid sekian banyak, wirid ini sekian banyak, fadilah Quran, fadilah tasbih, tahmid, salawat dan bla 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 bla. Sehingga kita terpacu pengen memperbanyak amalan itu. Hanya kita begadang gitu untuk memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, banyak baca Quran, baca tasbih, tahmid, terus begadang sampai kita paksa untuk tidak tidur. Udah jam 2:30 tak kuat lagi tidur gitu. Tidur bangun jam 6:30. Kalau sudah gharik, tenggelam tidur, adzan depan rumah kita tak kedengeran, Pak. Nah ini kena tipu sama syaitan. Syaitan tidak bohong, disebutnya fadilah baca Quran ini, baca tasbih ini, baca salawat ini, baca istighfar ini. Kita terpedaya. Seperti juga yang tadi kami gambarkan, ikhwan, perlunya ketaatan kepada guru itu sangat-sangat penting. Kunci sukses murid untuk jadi orang yang bermanfaat. Pernah kami ceritakan tentang waktu kita masih mondok di Darul Mustafa, Habib Umar itu nyuruh kita Pak lari maraton. Ba'dal isyraq, habis taklim subuh, habis wirid taklim subuh, isyraq, habis salat isyraq, bikin barisan lari keliling pondok. Lari. Ada si kok santri taklimnya Masya Allah, qiyamul lailnya Masya Allah. Begitu selesai taklim, selesai isyraq, salat sunnah isyraq, salat. Kita salat sunnah isyraq selesai, doa pendek langsung lagi ke lapangan untuk siap menjalankan tugas perintah guru untuk lari. Si kok budak kena talbis syaitan, dipikirnya untuk apa aku lagi, mending aku nambahi solat lagi, nguatkan hafalan Quran aku. Lagi apa nilainya akhirat? Solat, berapa pahala aku dapatkan, berapa banyak kedekatan kepada Allah aku dapatkan. Akhirnya dia uang solat 2 rakaat, dia tegak lagi solat lagi pakai siwak, Masya Allah. Uang sekelilingan dia serakaat, uang 2 keliling dia 2 rakaat. Panjang tegaknya, panjang sujudnya. Selesai olahraga, selesai dia solat. Yang mana yang mulia di sisi Allah? Yang keliling olahraga apa yang sholat? Ini orang kena talbis syaitan. Qala syekhana, kata guru, itu budak, dia sholat tadi kalau sampai dia pacak nangis hebat karena mentadabburi Al-Quran,
nangis banyu kering kenentu darah sampai dak diterima Allah salatnya. Kenapa? Melanggar perintah guru. Melanggar perintah guru. Yang lari itu jauh lebih mulia dibandingkan dia. Kenapa? Taat sama guru. Nah ini butuh ainul basirah, butuh guru yang membimbing, butuh kita belajar untuk mengenal yang seperti ini. Talasbih syaitan, jangan sampai tertipu. Wallahu alam bissawab. Fadal adzan isya. Ya tadi adzan. Habis salat isya kita tutup dengan adzan. Silakan. Yang nak wudu silakan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب العزة والتامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف الدرجة العالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, menyampaikan insyaallah taala Sabtu malam Ahad ini kita akan melaksanakan majelis zikir ziarah bulanan Kambang Koci. Dan kebetulan malam Ahad ini adalah malam yang sangat penuh berkah, bertepatan dengan malam pertama bulan Rajab, yang mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Ibn Athakir lewat sanadnya. Rasul bersabda, khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita, mustajab.
Di antaranya Lailatul Awal min Syahr Rajab, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, Sabtu malam Ahad yang akan datang ini adalah malam pertama bulan Rajab. Dan alhamdulillah terjadwal juga kita zikir ziarah. Jadi mungkin antum yang nak bergabung, fadhal nanti setelah zikir ziarah, antum mau tambah lagi ibadah bermunajat di rumah ya silahkan. Insya Allah Ta'ala Sabtu malam Ahad kumpul zikir di Mushola Al-Fakhr yang dekat Musi 4 yang di belakang sungai, tepi sungai. Kemudian pada Isya kita ziarah ke pemakaman Kambang Koci, insya Allah melanjutkan zikir dan istighfar, dan juga mungkin ada di situ tausiah atau nasihat-nasihat yang bermanfaat insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala al-adha fatub alaina tauba taghsil likulli auba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'irin wa kullu dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تصي الصحب والحمد للإله في البدء والثناء.